السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسنین علی چودھری کا یوٹیوب چینل اور میں آج ان کا مہمان ہوں۔ میرا نام اظہر اخلاق بجاڑ ہے اور میں کینیڈا میں انٹرنیشنل بزنس پڑھاتا ہوں، مارکیٹنگ، پولیٹیکل اکانومی اور اس طرح کے سبجیکٹ۔ میں وہاں ایک لیکچرر ہوں۔ تو میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں اور واپس کینیڈا جانے والا تھا، تو ان کے کہہ لیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان کا مہمان ہوں، پھر I'll be back to my home۔ تو جور صاحب ادھر پی ڈی آئی کے بڑے ایکٹیو رکن ہیں اور سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں ادھر اوہایو چیپٹر میں، یہ کافی پرومیننٹ فگر ہیں پولیٹیکل پی ڈی آئی کی۔ تو ان سے جب میں بیٹھا تو گپ شپ ہونے لگ گئی پولیٹیکل ایشوز پہ پاکستان کے اور جو کرنٹ سچویشن ہے، تو اس پہ تو ایک چیز تو واضح ہے جو جس پہ ہمارا اتفاق تھا کہ وہی جو باقی تمام ہم پارٹیز کو آزما چکے ہیں، تو یہ ایک ہمارے پاس جو کہہ لیں کہ لیڈر عمران خان ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر کی صورت میں عمران خان دیا، ان کو ہمیں کوئی زیادہ موقع نہیں ملا آزمانے کا، تو ان پہ اتفاق تھا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اور دوسرا کچھ کرنٹ سینیریو پہ بات ہونا شروع ہوئی، تو ابھی جو نیوز تھی کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کی، انہوں نے بھائی اپنے پرانے حربے، میرے خیال میں الیکشن تو اوبیس ہیں، یہ تو کہہ لیں کہ ہونے والے ہیں کچھ شاید مہینوں کی بات ہے میکسیمم، تو وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں، اور تیاری وہی دھاندلی کی جیسے ان کی پہلے ہوتی ہے۔ جو اس کی دو تین صورتیں، ایک تو میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ کانسٹیٹوینسیز میں انہوں نے کانسٹیٹوینسیز چینج کی ہیں پی ایم ایل این نے، اور جو کہ وہ بھی لیگل ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو سینسز ہوتے ہیں پاپولیشن کا، اس کے ایک خاص پیریڈ کے بعد ہوتے ہیں، آئی تھنک ایوری 5 years or 10 years، I'm not sure، لیکن ہوتا ہے کچھ ایک پرٹیکولر پیریڈ کے بعد، اور ایک اگر سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہو پاپولیشن کا پرانی اور نئی جو سینسز ہے اس میں، تو پھر آپ کو کانسٹیٹوینسیز چینج کرنا پڑتی ہیں۔ تو جو لاسٹ ہوا تھا سینسز، وہ میرا 2018 اور 19 میں ہوا تھا، تو اس میں جو پاپولیشن ڈفرینس تھا وہ مائنر تھا، بہت مائنر تھا، وہ کچھ ہزاروں میں تھا، ایون لاکھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بیس پہ جو آپ کا آئین ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کانسٹیٹوینسیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کی بھائی پارٹی اسی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اب کسی ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں، ہر وہ ڈسٹرکٹ جہاں کانسٹیٹوینسیز چینج ہوئی ہیں، وہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ وہاں کے جو نون لیگ کا کچھ مسلم لیگ نون کا جو ریپرزینٹیٹو ہیں، ان کی ڈیمانڈ پہ، ان کی خواہش کے مطابق وہی کانسٹیٹوینسیز بنائی گئی ہیں تاکہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اس پہ اگین الیکشن کمیشن نے ان کو اکاموڈیٹ کیا، جیسے کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ شریف خاندان کے لیے کافی وہ ان کے لیے فیوریبل سچویشن ہوتی ہے، ان کی سنی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں، ابھی تو خیر ہر طرح کی سنی جا رہی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور دھاندلی کا طریقہ بنایا ہے جو اگین آنے والے الیکشن میں یہ اس کو کر رہے ہیں، وہ سملر کیس ہے جو انہوں نے کیا تھا یاد صادق، جو سابق اسپیکر تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کا جو حلقہ تھا، جو ان کا ری الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن، اس میں وہ یہ ہوا تھا کہ وہ 35 پنکچر جو ایک لگے تھے، ان میں سے ایک ان کا بھی یا صادق صاحب کا بھی تھا، مطلب حلقہ ان کا بھی تھا، وہ الیکشن لوز کر گئے تھے، اور جب ان کو وہی دھاندلی کے ذریعے جتایا گیا تھا، تو پھر اس کے وہ جو عمران خان نے دھرنا دیا، اس کے بعد فائنلی وہ کچھ 4 کانسٹیٹوینسیز کھلی اور 4 میں ری الیکشن ہوئے تھے، ان میں بوگس ووٹس نکلے تھے۔ تو وہ جب یاد صادق کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ اسپیکر تھے، تو ان کی کانسٹیٹوینسی کو کھولا گیا، تو پتہ ان کے ری الیکشن ہونے لگے، تو اس سے ری الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک ٹیم بھیجنی شروع کر دی، ایسے کوئی پرائیویٹ ادارے کی طرف سے، جی کہ ہم ایسے سینسز کرنے آئے ہیں، ہم ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا کچھ ایسے، ہمارا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے، جسٹ ہم جو ہے ایسے ایک اپنا نا
सर्वे कर रहे हैं कि जी आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो जब इनको पता चला कि फलां घर में पीटीआई के वोट हैं, फलां में, तो इन्होंने ये किया कि वो पर्टिकुलर वोट्स उन्होंने दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ट्रांसफर कर दिए, और साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो साथ वाले हल्के से, वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर पीएमएलएन के सपोर्टर थे, उनके वोट्स इन्होंने या सादक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसफर करके फाइनली इलेक्शन हुआ। तो जब वो लोग वोट डालने गए जिन्होंने पीटीआई को वोट डालने थे, तो उनको पता चला कि जी हमारा तो वोट ही नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऑल दो उन्होंने पिछला वोट जो जनरल इलेक्शन था 2013 का, वो उसी में कास्ट किया था, लेकिन बाय इलेक्शन में उनका वोट ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इस तरह यार सादक को उस वक्त भी जिताया गया। तो सेम चीज़ हो रही है अभी भी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। तो इस पे अगेन मैं समझता हूँ पीटीआई ये तो एक्शन लेंगे, क्वाइट एक्टिव हैं, इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, और वही इलेक्शन कमीशन के पास या लिस्ट कोर्ट के पास उनको जाना चाहिए। तो लेट्स सी अगर वो वहाँ से उन्हें कहीं रिलीफ मिल सकता है, तो इसमें इसको धांधली को इस तरह रोका जा रहा है। बल ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं धांधली का। पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही चेंज की कुछ, और दूसरा ये कि उनमें वोट्स भी अब तब्दील कर रहे हैं। तीसरी जो बात हो रही थी वो पेट्रोल प्राइस हाइक था। उसमें इंतहा हो गई है कि लाइक 200 समथिंग जो रीसेंट प्राइस है वहाँ तक पेट्रोल गैस की प्राइस चली गई है। तो ये इससे अगेन महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आप पाकिस्तान में अगर तो रहते हैं तो फिर शायद आपको ये एहसास नहीं होता, लेकिन आप बाहर से जाएं, किसी और कंट्री से जाएं, तो जब आप जाते हैं रोड पे, यकीन माने वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन पे छोटे छोटे बच्चे माएँ लेके खड़ी होती हैं उनका दूध खरीदने के लिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में उनके साथ वो मांग रही होती हैं, भीख मांग रही होती हैं। चलें वो ये कह लें आपके जी वो उसमें कुछ पेशावर हैं, लेकिन आप गाँव में चले जाएँ जहाँ लोगों को साफ पानी, खाने पीने की चीज़ें, और वही जो कह लें कि न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है बच्चों के लिए, वो इश्यूज हैं। तो इससे महंगाई से वो मामलात और सीवियर होंगे, वो कंट्री और मतलब उससे एक और महंगाई का तूफान आएगा, जिससे आपके जो काफ़ी सारे लोग हैं वो सताए गुर्बत जो है पॉवर्टी लाइन उससे और नीचे चले जाएंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। फाइनल इसका हल वही है कि आप इलेक्शन करवाएं, जल्दी करवाएं। इसमें अब ये आता है क्वेश्चन जी कि पेट्रोल वो एक नागजीर था, वो तो इजाफा करना था। भाई कोई इतना नागजीर नहीं था। अब कुछ अखराजात ऐसे, जैसे आपने अभी फिर वही टोला लगा दिया अपने ख़ानदान के लिए, शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों वही पुलिस की जो नफरी है वो डिप्लॉय की है, वो उसको रोक सकते हैं आप। दूसरा वही आपकी जो शाह हर्ची हैं पीएम हाउस में, वो भी शुरू हैं। फिर आप टर्की का दौरा करने जाते हैं तो उसमें आपके साथ 50-50 बंदे होते हैं। आप अपनी जो कह लें कि एडवर्टाइजिंग के लिए अरबों डॉलर आपने रुपीस दे दिए इनको, अपने फेवरेट चैनल्स को, जियो न्यूज़ और दूसरे इस तरह के। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही आपको अगेन जैसे इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीद सकता है, तो आप भी ईरान या रशिया से कुछ डील कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो ठीक है, आप इम्पोर्टेड थी, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन आप मेहरबानी करें कि थोड़ा सा जो आम लोग हैं, जो उनके लिए मतलब उनके जो 2 वक्त की रोटी है शायद वो अब 1 वक्त की रह गई है, तो उसका नवाला ना छीने, मेहरबानी करें। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि कुछ जो ऐसी चीज़ें, जैसे पेट्रोल प्राइस ऊपर जाने का मतलब ये है कि तकरीबन हर चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी। आपके फेयर्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लाइक फार्म्स टू मार्केट्स, और सारा कुछ वो मंडियों की और सब कुछ प्राइस ऊपर जाएगी। तो फाइनली ये कि एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा जो एक बहुत नुकसानदेह मुल्क के लिए। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, जितने दिन मैं चोर साहब के पास हूँ मैं इनके साथ गपशप रहेगी, आपसे हालात भी शेयर करते रहेंगे। तो अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।